Hello friends, welcome to 5 Mantra Career Point. I am Dr. Kiran. I completed my MA English from Usmania University and I did B.Ed as well as I completed special B.Ed and PhD the Department of English Usmania University, and also I got qualified in AP and TS set in the Department of English Language. So it's all about myself. I am senior faculty. Dr. Kiran already you know my name already written. So this is all about myself. Now today I am going to discuss the most important thing is that English grammar for all competitive exams. So English grammar for all competitive exams, whatever the exams you are preparing, whether you are preparing for Group 1, Group 2, Group 3, Police Constable or TET exam, SET exam, DSC exam, Forest Beat Officer, RRB exams and Staff Selection Commission, most of all the exams, English grammar plays an important role. Without English language, you cannot get a job. So English లేకపోతే జాబ్ రావడం అనేది చాలా కష్టతరం, చాలా అసాధ్యం. So I am going to explain grammar in detail discussion regarding grammar. In this class, I am going to explain only brief introduction regarding English grammar. So, and as well as what are the topics we need to prepare. Just today, మీకు introduction ఇస్తున్న grammar సంబంధించిన introduction class. And next video, I will explain what are the topic wise I will explain in detail explanation about the lessons. So, about the grammar. Now, see the topics. What are the topics we need to prepare? When you are preparing for exam కోసం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఎగ్జామ్స్లో ఏ గ్రామర్ టాపిక్స్ ఉంటవి, ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దట్ గ్రామర్ టాపిక్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వీ స్టడీడ్ ఫ్రమ్ maybe 7th class, 6th class onwards, 7th class onwards up to degree, and now we are completed MA also, MA, MSc. But even though we know the grammar timetable like rules and regulations, and as well as we know what are the topics we know, but when you are preparing for the exam, so what are the topics we need to prepare, ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ కావాలి, ఎట్లా ఫోకస్ చేయాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాంపిటేటివ్ ఓరియంటెడ్గా ప్రిపేర్ కావాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు, కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి, ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నవి అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రిపేరింగ్, స్టడీయింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఈజీ, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్, వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్, హౌ యూ ఆర్ స్కోరింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ లెసన్స్లో, ఈ యొక్క క్లాస్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఇంట్రొడక్షన్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్. సో ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ కావాలి, ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, దిస్ క్లాస్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ టు యూ. నౌ సీ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో, మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క టాపిక్స్ ఏమేమి ప్రిపేర్ కావాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే, ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది బేస్ ఆఫ్ ద గ్రామర్. గ్రామర్లో బేసిక్ టాపిక్ ఏదైనా ఉందంటే అది బేసిక్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్వాన్స్డ్. దీన్ని మనము బేసిక్ అనలేము, ఇట్స్ అడ్వాన్స్, బేసిక్ అండ్ అడ్వాన్స్ అని అనొచ్చు, బేసిక్ అని అనలేము. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది చాలా మందికి తెలుసు. మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా స్కూల్ నుంచి మనకు తెలుసు, కానీ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్, ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో మనకి ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి, ఎట్లా తయారు కావాలి, ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలనేది మన కన్ఫ్యూజన్స్లో వస్తుంది. సో మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అనేది అందరికీ తెలిసినదే, కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హూ విల్ గెట్ సక్సెస్, ఎవరు సక్సెస్ వస్తుంది అంటే, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇఫ్ దే అండర్స్టాండ్, those people will always be successful. So my point of view, and exam orientation preparation is very very important. Now and articles, so articles gurinchi manamu discuss cheddam one by one this class. And tenses, preposition, active voice, passive voice, and direct index speech, and degrees of comparison, simple, complex, compound. So simple, complex, compound. Now if clauses and
సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలలో ఈ టాపిక్స్ మీదనే మనం ఫోకస్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్, క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్, సినోనియమ్స్. అండ్ సినోనియమ్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుగా మీకు? సినోనియం పర్యాపదాలు అంటాం. దట్ ఈస్ సినోనియమ్స్, యాంటోనియమ్స్ వ్యతిరేకాలు, లైక్ ఆపోజిట్ అనమాట. అండ్ ఫ్రేజెస్, ఇడియమ్స్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఫోకసింగ్ ఏరియా ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. సో ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు వీటి మీద మనకు క్లియర్గా ఐడియా ఉండాలి, ప్రిపేర్ కావాలి. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ గ్రామర్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు హౌ వి ప్రిపేర్ మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా మనకి రూల్స్ లేకుండా యూ కెనాట్ డూ మ్యాథమెటిక్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఏముండాలి? రూల్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రామర్ ప్రిపేర్ కావాలంటే మెమరీ బేస్డ్ కొన్ని ఉండాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనాలిసిస్ బేస్డ్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. ద ఎగ్జామ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మెమరీ బేస్డ్లో కొన్ని ఉంటాయి గ్రామర్లో, బట్ అనలైజింగ్ ద అప్లికేషన్ మెథడ్లో కొన్ని ఉంటాయి. సో ఈ రెండు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈజీలీ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. నౌ లెట్ us see. సో వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఇది చాలా మనకి లెందీ టాపిక్, బట్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఎట్లా అయిందంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ విల్ బికమ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ గ్రామర్. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది గ్రామర్కి బేస్ అనమాట. బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్కి గ్రామర్ అనేది, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏమేమి ఉంటవి, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎట్లా వస్తున్నవి అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి మేబీ ద ఎగ్జామ్స్, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. 1 లేదా 2 క్వశ్చన్స్ మనకి ప్రతి ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈవెన్ Group 2లో కానీ, Group 3లో కానీ, అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కానీ, ఆర్ మేబీ డిఎస్సి టెట్ ఎగ్జామ్ కానీ, ఏ ఎగ్జామ్స్లో కానీ 1 క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్లో 1 లేదా 2 క్వశ్చన్లు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి గ్రామర్ టాపిక్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు ఏ గ్రామర్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా కానీ, ఏ టాపిక్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది చాలా బేస్ అనమాట. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మనకు తెలిసినట్టు ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. అండ్ నౌన్. సో నౌన్ అనేది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ అనమాట నౌన్ అంటే ఏంది? నౌన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, ప్లేస్, థింగ్స్. ఒక వ్యక్తి యొక్క నేమ్ కానీ, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ మేబీ పర్సన్, ప్లేస్, ఒక ప్రదేశం యొక్క నేమ్ కానీ, వస్తువుల పేర్లు కానీ మనము నౌన్గా ఉపయోగిస్తాం. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టాపిక్ వైజ్, ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కషన్, ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ each and every topic. So today only I'll give you a brief introduction about parts of speech. And noun, what is a noun? Noun ante noun lo kuda we have person, name of the person, and place, and things. So noun, name of the person, place, things, that is called noun. So noun lo kuda there are so many types of noun. Noun lo emem unnante and common noun, and proper noun, collective noun, material noun, abstract noun, uncountable noun, countable noun. Like this we have so many types of nouns are there. So that we have to understand types of nouns. So noun గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నవి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్లో ఎట్లా వస్తున్నవి, మనం చదువుకునేది ఎట్లా, ఎగ్జామ్లో ఎట్లా వస్తున్నది అనేది ఈ రెండు అర్థం చేసుకుంటే బ్యాలెన్స్ అయితేనే easily you will get good marks in the exam. So noun, this is the noun. So noun lo kuda manaku chala parts unnavi, and this is the noun. So later pronoun, this is pronoun. Pronoun ante, pronoun is a word which is used instead of noun. సో నౌన్ కు బదులుగా ఉపయోగించే దాన్నే మనము ప్రొనౌన్ అంటాము. సో ఈ ప్రొనౌన్ లో కూడా ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఐ, వి, you, they, he, she, it, these are all called pronouns. So ఇవన్నీ మనం pronouns అంటాం. In the exam లో pronouns లో కూడా there are so many types of pronouns are there, and personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, and like this we have pronouns are there. So అది కూడా మనము
we will discuss in the exam in the next class. So pronoun, this is all about pronoun. Now later we have to know adjective. So what is a adjective? Adjective ante ఏంటిది? Adjective is a quality of noun. So నౌన్ యొక్క గుణాన్ని తెలియజేసే దాన్ని ఏమంటామంటే అడ్జెక్టివ్ అంటాం. అడ్జెక్టివ్ లో కూడా we have so many types of adjective: quality adjective, quantitative adjective. Like this we have demonstrative adjective and possessive adjective. Like this we have so many types of adjectives are there. So that also we will discuss. And adjective, so adjective, and later and verb. Verb verb, it is a used to express an action. ఒక పనిని తెలియజేసే దాన్ని ఏమంటామంటే అడ్జెక్టివ్, అండ్ దట్ ఈస్ ఏ వర్బ్ అంటాం. వర్బ్ అంటే ఇట్ ఈస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్. ఏ యాక్షన్ ని తెలియజేసే దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని వర్బ్ అంటాం. సో వర్బ్ లో కూడా there are irregular verbs and regular verbs. What are the types of the verbs are there? And even verb also v1 and v2 and v3 and v4, like this we are also there in verb form. So verb form lo what is a v1 ante entidi? It is a base form, and it is a v1, and v2 is a simple past tense. So like this we have v1 ante go, went, gone and going. These are the verb forms. Go is a v1, went v2, gone v3, going v4. So ఇవి కూడా మనకు అర్థం కావాలి. So there is a list is there. You try to understand, you try to read it, and I will also give you the verb list next video when I am explaining, when I am going to explain verb forms. Verb గురించి తెలియజేసేటప్పుడు నేను I will give you the material regarding verb forms v1, v2, v3, v4. సో ఇవి కాక మనం ప్రిపేర్ కాకపోతే you cannot at all do any exams. You can't prepare any kind of exam. So exams లో ప్రిపేర్ కావాలంటే మనకి వర్బ్ ఫార్మ్స్ తెలిసే ఉండాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వర్బ్ ఫార్మ్స్ యూ కెన్ నాట్ రైట్ ఎనీ గ్రామర్ ఎగ్జామ్. సో ఈవెన్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ మీదనే యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఫార్మ్స్ మీదనే అండ్ డైరెక్ట్ ఇండెక్స్ స్పీచ్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఫార్మ్స్ మీద డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఫార్మ్ మీదనే సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఫార్మ్ మీదనే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఫార్మ్ మీదనే ఇఫ్ క్లాజెస్ ఉంటవి, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రామర్ మొత్తం కూడా వర్బ్ ఫార్మ్స్ మీద ఉంటుంది. సో దట్స్ వై యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్ అంటే ఏంది, రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటే ఏంది, ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటిది, దట్ ఆల్సో we will discuss. Now so here one or two questions will come in the exam. And fifth, adverb. So adverb ante ఏంటిది? Adverb ante adverb which qualifies verb, adjective, another adverb. Adverb is a word which qualifies verb, adjective, another adverb, the definition. So ఇది మనకు చాలా మందికి టీచర్ల కూడా they don't know the definition of adverb. So adverb which qualifies another adverb, adjective and verb. So I will explain just only today introduction. These are adverbs. So adverbs lo manaki sincerely, occasionally, daily, regularly. So all the words, most of the words are ending with ly. Those we call them as adverbs. So వాటిని మనం adverbs గా గుర్తించాలి. సో కొన్ని అట్లా కాకుండా ఉంటాయి. ఫాస్ట్ అనే వర్డ్ ఉంది, that word is also considered as adverb. So ఎట్లా ఉపయోగించాలి, what context, I will explain in detail. Now see, after the adjective, conjunction. What is a conjunction? Conjunction is a word which combines two words or two sentences. రెండు పదాలను కానీ రెండు సెంటెన్స్ కానీ కంబైన్ చేసి దాన్ని ఏమంటామంటే కంజంక్షన్. సో that also we will discuss. Next, interjunction. This is a strong sudden feeling, that is called interjunction. So this is all about parts of speech, and one by one, and what are the types of adjectives, what are the types of pronoun, what are the types of noun, what are the types of verb and adverb, conjunction, interjunction, అవన్నీ మనము in detail discussion చేద్దాం next video లో. Now let us see
వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్? సో ఆర్టికల్ అంటే ఎగ్జామ్లో ఎట్లా వస్తున్నాయి ఆర్టికల్స్లో. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ అంటే ఏమిటి? ఏఆర్ యాన్, ఏఆర్ యాన్ ఇది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటాం దీన్ని. ఏఆర్ యాన్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్. అండ్ ద ఈస్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ద అనేదేమో డెఫినెట్ ఆర్టికల్, ఏఆర్ యాన్ అనేదేమో ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్. సో ఆర్టికల్స్ మీద మనకి క్లియర్గా ఉండాలి. అండ్ ఏఆర్ యాన్, సో అంటే ఏని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం, యాన్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? సో వి యూజ్ యాన్ ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వోవెల్ సౌండ్స్. సపోజ్ వోవెల్స్ ఏమున్నాయి? ఏఈ, ఐ, ఓ, యు. సో బిఫోర్ దీస్ ఆర్ ద వోవెల్ సౌండ్. సో మనకు ఆర్టికల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ లెటర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, సౌండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. దట్స్ వై ఏఆర్ యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఓన్లీ వోవెల్ సౌండ్స్, నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్. సో ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ బిఫోర్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్. కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ ముందరనే మనము ఏని ఉపయోగిస్తాం, యాన్ మాత్రం వోవెల్ సౌండ్స్ ముందు ఉపయోగిస్తాం. సో వీటి మీద మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ detailed explanation regarding articles. Now, what is a definite article? The definite article. So the definite article, there are so many rules are there. దాని ఆర్టికల్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం, ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం, ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఉపయోగిస్తాం? బిఫోర్ ద కెనాల్, బిఫోర్ రివర్, ఓషన్ అండ్ గల్ఫ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ప్లాటూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెజర్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ లైక్ డెజర్ట్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్. సో వాటి ముందు మనము దాని ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం. అది కూడా నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో దాని ఆర్టికల్ని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాం అనేది మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో నౌ సీ ద గతంలో మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినవి కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో, గ్రూప్ 2లో ఆర్ సమ్ ఎగ్జామ్స్లలో నేను ఐ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ ఐ ప్రిపేర్డ్ సమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, యూరోపియన్ యూనియన్ హ్యాస్ పాస్డ్ అండ్ irrevocable bill during dash emergency session. So European Union has passed dash irrevocable bill during dash emergency session and fill in the blanks with the following sentence with the appropriate articles. ఇది మనకి గతంలో గ్రూప్ 2లో ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి వాట్ ఆర్ ద ఆన్సర్? ఏ అండ్ like we have 3 options are there. First 1, 2 and 1, 2, 3. So here is a European Union. But usually AR and ni ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? AR and ni ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? and ఏమో బిఫోర్ వోవెల్ సౌండ్స్, వోవెల్ సౌండ్. ఇక్కడ మనకి ఈ ఉంది. ఈ అనేది ఏంది? సౌండా, లెటరా? సో ఈ ఏఈఐఓ, AEIOU, these are vowel. But here vowel, E is a vowel. But here what is sound? European anundi. European ante it's a consonant sound. It is not vowel sound. It's a European consonant sound. But letter, what is the letter? E is vowel. But sound, consonant sound. But European Union. But here what is there? European Union. Suppose in the exam point of view, she is dash యూరోపియన్ అంటే ఏం రాయాలి? ఆన్సర్ ఏ యూరోపియన్ అని రాయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏ యూరోపియన్ యూనియన్ ఉంది, బట్ ఇట్స్ ఏ ద యూనియన్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఓన్లీ ద యూరోపియన్ యూనియన్. ఒక యూరోపియన్ అనే వర్డ్ ఉంటే వి యూజ్ ఓన్లీ ఏ యూరోపియన్, బట్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఈస్ దేర్, we need to write down the. So ikkada manaki there are the is there.
and union has passed irrevocable bills E. The sound is the E vowel sound. So we need to write down an irrevocable bill during emergency session A. This is not E. ఇక్కడేమో యూరోపియన్ యూ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఉంది, ఇక్కడేమో ఎమర్జెన్సీ ఏ సౌండ్ ఇస్ దేర్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ an. సో ఆన్సర్ ఇస్ ద an. లైక్ దిస్ ద గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్లో గతంలో 2016-17 టైంలో ఆ ఎగ్జామ్లో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ కేమ్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ ఆర్టికల్స్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నవి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The European Union has passed an irrevocable bill during an emergency session. So this is the question. And yesterday I saw dash one-eyed man. So according to the rule, confusing questions. So exam lo at least they make you confuse, because usually what we A, E, I, O, U, these are vowel sounds. So vowel sounds మన రూల్స్ ఏంటంటే ఓ కనపడంగానే ఏమనుకుంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఓవెల్ అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ సౌండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, లెటర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద ఎట్లా ఉంది, వన్ ఐడ్ మ్యాన్, వన్ వా సౌండ్, ఇట్స్ నాట్ ఓ ఈజ్ అ వోవెల్, వా ఈజ్ అ కాన్సనెంట్, ఈజ్ అ వా. ఈ వా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ consonant sound, it is not vowel sound. So choose the article, the fill in the blanks, a and the, no article is used. And yesterday I saw dash one-eyed man. So why they are asking this kind of the questions? To make you confuse in the exam, they are asking this question. So here is a one-eyed man. Yesterday I saw a one-eyed man. So the answer is a. సో ఇట్లా మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తున్నవి, కన్ఫ్యూజింగ్ చేసే క్వశ్చన్స్ వస్తున్నవి. గతంలో కూడా మనకి యూరోపియన్ అనగానే మనకి ఏమనుకుంటామంటే ఏ యూరోపియన్, అమెరికన్ అంటే షీ ఈజ్ యాన్ అమెరికన్, షీ ఈజ్ ఏ యూరోపియన్ అండ్ ఇట్లా వస్తుంది. కానీ యూరోపియన్ అసోసియేషన్, యూరోపియన్ యూనియన్ అనగానే మనకి ఇట్స్ ఏ యూనియన్ కాబట్టి ద యూరోపియన్ యూనియన్ అని మనం దాబెట్టాలి. అండ్ టు మేక్ యూ కన్ఫ్యూజింగ్, they are asking that kind of the questions. Now see tenses. So tenses alle చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. టెన్సెస్ గాక అర్థం కాకపోతే మనకు ఏ టాపిక్స్ కూడా అర్థం కావు. దట్స్ వై టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ లైక్ we have and present tense, present tense, past tense and future tense. These are very important. So each and every tense subdivision 4 types are there. So మనకి మళ్ళా ఇందులో మనకి 4 tenses ఉంటాయి. ప్రతి టెన్స్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. లైక్ దిస్ past simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, and future tense, and simple future, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Like this we have types. So each and every tense lo manaki rules and regulations అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ కంటెక్స్ట్ వి యూజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? సో దీని నుంచి మనకి డెఫినెట్ గా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో మనకి 1 లేదా 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది టెన్సెస్ నుంచి. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ టెన్సెస్, యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ గ్రామర్ అస్సలకి అర్థం కాదు. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ టెన్స్. సో మనకి గతంలో ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్డ్. సో ఇట్లా ఇస్తారు ఈ మధ్య కాలంలో. అండ్ 2016, 17, 18 ఆఫ్టర్ 2015 ఆన్వర్డ్స్ మనకి 2015 ఆన్వర్డ్స్ 2024 వరకు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. అంటే ఎట్లా ఆడుతున్నారు అంటే ఇక్కడ మనకి ఐడెంటిఫై ద గ్రామటికల్లీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. సో ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద 4 సెంటెన్సెస్ లో ఒకటే తప్పు ఉంది, మిగతా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్,
దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ సెంటెన్స్, వాట్ ఈస్ అ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అనేది మనము గుర్తు చేసుకోవాలి. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ప్రసాద్ దిస్ వీక్. సో ఇందులో మనకి వాట్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంది, ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ప్రసాద్ దిస్ వీక్. సో ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉంది, ఐ హ్యావెంట్ సీన్ అనేది ఏ టెన్స్ లో ఉంది, ఏ టెన్స్ లో ఉంది, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉంది. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనకి దిస్ వీక్, సో ఇక్కడ అడ్వర్బ్ అనేది దిస్ వీక్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ దిస్ వీక్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రైట్. మనకి ఐ తర్వాత హ్యావ్ ఉంది, సో దట్ ఈస్ రైట్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద హ్యావెంట్ ఇస్ a negative form. After that we use v3. I haven't seen Prasad this week. So ఈ సెంటెన్స్ లో there is no wrong, there is ఎక్కడ కూడా రాంగ్ లేదు, సెంటెన్స్ మొత్తం రైట్ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ప్రసాద్ దిస్ వీక్, ఐ డింట్ సీ ప్రసాద్ లాస్ట్ వీక్. సో దిస్ ద ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నెగటివ్. ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట. ఇది నెగటివ్ సెంటెన్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఐ డింట్ సీ ప్రసాద్ లాస్ట్ వీక్, సో లాస్ట్ వీక్. అండ్ డిడ్ నాట్ సీ v1 అండ్ ఐ didn't, this is also negative. I didn't is simple. What is a simple past tense? Simple past tense, it is also negative sentence. I didn't, like didn't, did not see Prasad last week, so sentence is right. And I am not seeing Prasad this week. I am not seeing. So ఇది ఏ tense? I present continuous tense, present continuous tense, it is also negative sentence. So almost all the sentences are negative sentences. Here I am not seeing Prasad this week, negative sentence and present continuous tense. So I hadn't seen Prasad this week. సో ఇక్కడ మనకి మిస్టేక్ ఉంది. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ అడ్వర్బ్ ఏముంది, దిస్ వీక్ అనేది నెగిటివ్ ఉంది. సో నెగిటివ్ లో ఐ హ్యాడెంట్ సీన్, ఐ హ్యాడెంట్ ఇది ఏ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నెగటివ్ లో ఐ హ్యాడెంట్ సీన్, సీన్ ఈజ్ అ v3, సో హ్యాడెంట్ సీన్ ఈజ్ అ రైట్ ఓన్లీ. బట్ దిస్ వీక్ మీన్స్ ప్రజెంట్ వీక్. ఇది పాస్ట్ లో ఉన్న దాన్ని ప్రజెంట్ లో దిస్ వీక్ అని ఉపయోగించారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ సెంటెన్స్. సో ఇది మనకి రాంగ్. లైక్ దిస్ దే ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ రిగార్డింగ్ టెన్సెస్. సో గతంలో మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి గ్రూప్ టూలో కానీ అండ్ గ్రూప్ 3లో, పీసీ కానిస్టేబుల్లో, టెట్ ఎగ్జామ్లో, డిఎస్సిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా వచ్చినవి. నౌ సీ ద ఐడెంటిఫై ద గ్రామటికలీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. సేమ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్టైమ్ దే ఆస్క్ యూ కరెక్ట్ సెంటెన్స్, సమ్టైమ్ దే ఆస్క్ యూ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఐడెంటిఫై ద గ్రామటికలీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ద ఎర్త్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద సన్, ద ఎర్త్ ఈస్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్, ద ఎర్త్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్, ద ఎర్త్ హ్యాస్ బీన్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్. సో ఇక్కడ మనకి మేజర్గా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెన్స్, మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రామటికల్ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. మీనింగ్ఫుల్ గా ఉందా లేదా అని కాదు, కానీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంది, వాట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్? ద ఎర్త్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద సన్. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కానీ టెన్సెస్ గురించి ఇంపార్టెంట్, కానీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ఎర్త్ మూవ్స్, సో ఇది అరౌండ్ ద సన్. After the earth is a third person singular, moves and v1s, so it is a right. Here the earth is moving around the sun and earth is moving around the sun, this is also correct one. The earth move around the sun, ఇక్కడ మూవ్ వచ్చింది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ దగ్గర ఎప్పుడైనా సరే మూవ్స్ రావాలి, ఇక్కడ మూవ్ వచ్చింది సెంటెన్స్ ఇది రాంగ్. సో ఆన్సర్ కూడా ఇదే అన్నమాట. The earth has been moving around the sun, so this is also right one. సో ఆన్సర్ మనకి ఇందులో ఏది ఆన్సర్ కరెక్ట్ అంటే, సో ఇది ఎర్త్ మూవ్ ఉంది, ఇట్ యాక్చువల్లీ మూవ్స్ రావాలి, ఇక్కడ మనకి మిస్టేక్ ఉంది. సో యు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ గ్రామటికల్లీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్, ఇక్కడ అన్నిటి కూడా మనం ఎర్త్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద సన్ అనాలే, ఎర్త్ ఈజ్ మూవింగ్ అంటే ఇది యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ని మనం ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లోనే ఉపయోగించాలి. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ అండ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఏదైనా సరే యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ఉందంటే వాటిని మనం ఎట్లా ఉపయోగించాలి, హౌ డు వి యూజ్
that is the only universal truth. The earth moves around the sun. It is a right one. కానీ ఇక్కడ అడిగింది ఏంది ఎగ్జామ్ లో, గ్రామటికలీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అని అడిగిండు. దట్ ఏరియా వి హావ్ టు ఫోకస్. సో రిమైనింగ్ వి నీడ్ నాట్ టు బాదర్ అబౌట్. నౌ దిస్ ద ప్రిపోజిషన్. ప్రిపోజిషన్స్ లో కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంది, వాట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్, సింపుల్ ప్రిపోజిషన్ అండ్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ దేర్. సో ప్రిపోజిషన్స్ లో కూడా మనకి సపోజ్ వన్, షీ డైడ్, she died, accident, సో లైక్ దిస్ దే ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో ఎగ్జామ్ లో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలి. షీ డైడ్ డాష్ క్యాన్సర్, షీ డైడ్ డాష్ కంట్రీ, షీ డైడ్ డాష్ యాక్సిడెంట్, షీ డైడ్ డాష్ 99 years ఓల్డ్, 99 years ఓల్డ్. సో ఒక్కొక్క ప్రిపోజిషన్స్ ని ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో మనం ఉపయోగించాలి బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. షీ డైడ్ ఏం రావాలి ఇక్కడ, ప్రిపోజిషన్ ఏం రావాలి, డైడ్ ఫర్ క్యాన్సర్, డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని రావాలి. సో ప్రిపోజిషన్ మనం ఎట్లా ఉపయోగించాలి, డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. షీ డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఆఫ్ కంట్రీనా ఫర్ కంట్రీనా, డైడ్ ఫర్ కంట్రీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ద మిస్ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ద హోల్ సెంటెన్స్ బికమ్స్ మీనింగ్లెస్. సో అది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ప్రిపోజిషన్ మనం రాంగ్ గా పెడితే హోల్ సెంటెన్స్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్. షీ డైడ్ ఇన్ యాక్సిడెంట్, షీ డైడ్ ఎట్ 99 years ఓల్డ్. సో డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లలో మనం డిఫరెంట్ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తున్నాం. ప్రిపోజిషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, హౌ టు ప్రిపేర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ సి గతంలో మనకి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ మార్టిన్ క్రో passed away dash fighting a long battle dash cancer. సో ఎట్లా మన కాంటెక్స్చువల్గా ఎట్లా మారిపోయిందో చూడండి. అండ్ న్యూజిలాండ్ డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అన్నాం కానీ ఇక్కడ మనకి సో ఎట్లా మారిపోయింది, న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ మార్టిన్ క్రో పాస్డ్ అవే. సో విత్ ఫైటింగ్, న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ మార్టిన్ క్రో పాస్డ్ అవే విత్ ఫైటింగ్ ఉండదు, రాంగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఫైటింగ్ లాంగ్ బ్యాటిల్, సో ఆఫ్టర్ ఫైటింగ్ అండ్ అబౌట్ ఫైటింగ్, ఇది మనకి రైట్ ఆన్సర్ సి. అబౌట్ ఫైటింగ్ పాస్డ్ అవే, అబౌట్ ఫైటింగ్ ఫైటింగ్ కోసం కాదు, దిస్ ఇస్ రాంగ్. అండ్ అరౌండ్ ఫైటింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. అండ్ ఇన్ క్యాన్సర్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్, న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ మార్టిన్ క్రో పాస్డ్ అవే ఆఫ్టర్ ఫైటింగ్ ఏ లాంగ్ బ్యాటిల్ విత్ క్యాన్సర్. సో ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో ఇట్లా వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఎట్లా ఎగ్జామ్లో ఎట్లా ఆడుతున్నది చూసుకోవాలి. నౌ సో ప్రిపోజిషన్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్టివ్ వైజ్, ప్యాసివ్ వైజ్, దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వాట్ ఈస్ అ యాక్టివ్ వైజ్, వాట్ ఈస్ అ ప్యాసివ్ వైజ్. ప్యాసివ్ వైజ్ అంటే ఏంది, యాక్టివ్ వైజ్ అంటే ఏంది, మనము షీ సింగ్స్ సాంగ్స్, దిస్ ఇస్ ద యాక్టివ్ వైజ్. సో యాక్టివ్ వైజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ యాక్టివ్ వైజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ V1S or SRES and songs is a adjective. So it is a active voice. Active voice అంటే subject is a doer of action, object is a receiver of action. సో ఒక యాక్టివ్ వాయిస్ లో సబ్జెక్ట్ ఏమో పనిచేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఏమో రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ వాయిస్. వాట్ ఈస్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్? ప్యాసివ్ వాయిస్ లైక్ మనం మార్చాలంటే సాంగ్స్ ఆర్ సంగ్ బై హర్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. సో యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్. అండ్ షీ సాంగ్స్ ఆర్ సంగ్ బై హర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇదేంది సబ్జెక్టు అండ్ దిస్ ఇస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్
and this is the and v3, and this is the by preposition, and this is the object. So what is that? Songs are sung by her, and here passive voice లో object is the doer of action, subject is the receiver of action. So there are rules are there. How do we change active voice to passive voice? Rules etla untavi? How many tenses we change active voice to passive voice? That I will explain in detail. Now see the previous paper lo manaki what kind of questions they ask in the exam. Where have you eaten? Sorry, why have you eaten it? Why have you eaten it? Choose the passive voice of the sentences. So ఇది మనకి యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ ఎగ్జామ్ లో ఎట్లా వస్తుంది చూడండి. గతంలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ లలో క్వశ్చన్ బేస్డ్ లో వస్తుంది. అండ్ హూ హ్యాస్ ఈటన్ ఇట్. సో ఇది హూ హ్యాస్ ఈటన్ ఇట్, దిస్ ద రాంగ్ సెంటెన్సెస్. ఇక్కడ మనకి వై is a WH word, and has, have is a helping verb, and have is a helping verb, and you is a subject, and eaten it's a v3, and it is a object. So this is the active voice. So active voice ni మనం passive voice లో ఏ విధంగా మార్చొచ్చు అనేది మనం చూసుకుంటే, so why and why have eaten it, why or you. See how do we change? Why, the same why we have to use it, and eaten, this is the passive voice, we have to use WH word why, and objective we have to use, like before using objective we have to use has. Why has it been eaten by you, and again we have to use question mark. So here in this is the right answer. Who has eaten it? Why has it been eaten by you? So ikkada manaki have vachinappudu active voice lo have has vachinappudu in the active voice lo been ane danni upayoginchakudadu. But when you change active voice to passive voice, we have to use only been. Been అనేది passive voice లో ఉపయోగించాలి. It has been eaten by you, this is the right answer. So I will explain. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ అనేది. ఫస్ట్ బేసిక్ గా స్టేట్మెంట్ నుంచి ఎట్లా మార్చాలి, దాని తర్వాత నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ హౌ డు వి చేంజ్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌ డు వి చేంజ్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, హౌ డు వి చేంజ్ WH క్వశ్చన్స్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Now direct indirect speech, this is also what is a direct indirect speech. Direct indirect speech ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లలో అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, రిపోర్టింగ్ స్పీచ్, అండ్ సపోజ్ he said I will come to college tomorrow మనకి ఇచ్చిండు. సో he said I will come to college tomorrow. సో దీన్ని మనం ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి, హౌ డు వి చేంజ్ అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో he said that, so I and he will, like he will become word come to college the following day. Like this they ask in the exam. So exam lo, so itla manaki rules etla untadi, what kind of the rules are there, I will explain that next speech. Now so she said to him I don't believe you, choose the reported speech of the sentence above. సో ఇది మనని ఎట్లా చేంజ్ చేయాలని ఎగ్జామ్లో గతంలో అడిగారు. షీ సెడ్ టు హిమ్, షీ సెడ్ టు అన్నప్పుడు ఆస్డ్, అడ్వైజ్డ్, ఆస్డ్, టోల్డ్, అండ్ షీ అడ్వైజ్డ్ హిమ్ నాట్ టు బిలీవ్. సో అండ్ డు నాట్ బిలీవ్ హిమ్, దీన్ని సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నదాన్ని ఎట్లా మార్చాలి, పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లోకి మార్చాలి. ఇందులో షుడ్ రాదు, అండ్ నాట్ బిలీవ్ we don't use. So here is she told him that she did not believe him, this is the right answer. So etla manam cheyali dinni, how do we change anedi I will explain about direct next speech. She undi kabatti she, and said to him aitadi, told him, told aitadi, him as it is him aitadi, and we are removing this the inverted commas and comma inverted commas, we have to write down that. And I, who is I, she. So now we have to write down she, and
డోంట్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో డిడ్ వస్తుంది. అండ్ బిలీవ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్. యు అంటే హూ ఇస్ యు అండ్ హీ, సో దెన్ హిమ్. సో లైక్ దిస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఎట్లా మార్చాలని ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ సీ ద ఇఫ్ క్లాజెస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇఫ్ క్లాజెస్? ఇఫ్ క్లాజెస్ లో మనకి దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ క్లాజెస్ ఆర్ దేర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇఫ్ క్లాజ్ లో నుంచి కంపల్సరీ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో ఎగ్జామ్ లో నుంచి వస్తుంది. ఇఫ్ క్లాజెస్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? ఇఫ్ క్లాజెస్, ఓపెన్ కండిషనల్ క్లాజెస్ అండ్ ఇమాజినరీ కండిషనల్ క్లాజెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ఫుల్ఫిల్ కండిషనల్ క్లాజెస్ అని 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద టెన్సెస్ యూ కెనాట్ రైట్ డౌన్ ఇఫ్ క్లాజెస్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ if I dash you I would have grabbed the opportunity. ఇది ఏ క్లాజ్ లో కిందకి వస్తుంది? సో ఇఫ్ క్లాజ్ లో ఏ క్లాజ్ లోకి వస్తుంది అంటే అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషనల్ క్లాజెస్, బికాస్ ఇట్ వుడ్ and would is there and have grabbed. would have and grabbed v3 ఉంది కాబట్టి ముందల ఏముండాలి? ఇఫ్ I were or and would have grabbed. if I were you I would have grabbed the opportunity. సో ఇది ఇఫ్ క్లాజెస్ లో అన్ఫుల్ఫిల్ కండిషనల్ క్లాజెస్ ఉంది. ఇట్లా మనకి ఇఫ్ క్లాజెస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. నౌ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో కూడా డెఫినెట్లీ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. దిస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. నౌ సి we haven't had our dinner yet. చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో పాజిటివ్ ఉంటే నెగటివ్ కావాలి, నెగటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ కావాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్స్ వి నో. దిస్ వెరీ ఈజీ. వి హ్యావెంట్ అన్నప్పుడు ఏం రావాలి? హ్యావ్. సో హ్యావ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వి బికమ్ లాస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. హ్యావెంట్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ రావాలి. ఇక్కడ హ్యావ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హ్యావెంట్ రావాలి. హ్యాడ్ వి, హ్యావెంట్ వి. So this is again we cannot use haven't we, didn't we. So answer here is a answer is a which is answer have we. Like this they ask in the exam. So idioms also very important. Idiom lo kuda what is the meaning of the idiom? Burn the midnight oil. So idioms సామెతలు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. వాట్ ఈస్ ద ఇడియం? బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్. సో ఇది మనకి బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ అంటే ఏంటిది మీనింగ్? సో మనకి if you divide the meanings you don't understand what is the idiom, but if you combining the idiom only we understand what is the idiom. Now extracting oil during the night from the oil wells. So ఇది extracting oil during night from oil wells. నైట్ టైంలో ఆయిల్ బాయిల్ నుంచి ఆయిల్ తీయడం అనేది మీనింగ్ కాదు. అండ్ యూజింగ్ కిరోసిన్ ఫర్ లైటింగ్ ద ల్యాంప్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. టు స్టడీ ఆర్ వర్క్ అంటిల్ లేట్ నైట్. సో మార్నింగ్ మేబీ నైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అంటే డే అంతా నైట్ అంతా చదువుకుంటే దాన్ని బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్. అండ్ స్టీలింగ్ సంథింగ్ డ్యూరింగ్ నైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏంది? టు స్టడీ వర్క్ అంటిల్ లేట్ నైట్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో లైక్ దిస్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వన్ మోర్. ఐ షుడ్ నాట్ గెట్ అప్ ఎర్లీ టుమారో అని క్వశ్చన్. షుడ్ నాట్ ఉంది కాబట్టి we have to write one should I. So I should not get up early tomorrow, should I. So like this we have on all the question tags. Exam point of view lo em prepare kavali, what kind of questions they are asking in the exam we discussed today. So next video I will discuss regarding topics in detail explanation. Each and every topic I will discuss in detail. So every week we have a class, live class, and today some technical problems we are not able to take online classes, and next class and I will take online classes. And thank you one and all.